वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का इतिहासिक दिहाड़ा पंजवें नानक धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी पुरब। गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हों ने एक नवीं पिरत नवीं रवायत जो सिख कौम दे विच आरंभता की कि किस तरह हक ते सच दे लई आपा कुर्बान कर देना, अपने आप नूं कुर्बान कर देना। सो जिथों मुढ़ बज्जिया ते उस तो बाद अनेकां ही सिख कौम दे विच मरजीवड़ियां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां ते कर रहे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज जो बचपन तो ही बहुत ज़्यादा शीतल संजम ते आग्याकारी सुभाਅ दे मालक सी। आप जी का जन्म चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी दे घर बीबी भानी जी की कुखों गोविंदवाल साहब विखे होया। आप जी दे शुरू तो ही गुरबाणी दे नाल आप जी का गुरु घर नाल सेवा नाल आप जी का बहुत प्यार सी। एक बार दी घटना है कि छोटे हुंदे होए आप जी अमरदास महाराज जी दे जो गद्दी जिथे गुरु अमरदास महाराज जी विराजमान हुंदे सीगे, आप जी उस गद्दी ते उस तख्त ते चढ़न की कोशिश कर रहे सीगे। उन्नी देर दे विच बीबी भानी जी जो आप जी दे सत्कारयोग माता जी वो आए, उन्होंने देखा कि बालक गुरु अर्जन जी गद्दी ते चढ़न की कोशिश कर रहे। उन्होंने एकदम तो आके पकड़ लिया तो कहा कि बेटा ये गुरु साहब का तख्त है, इत्थे तुसी नहीं विराजमान हो सकते। तो उन्नी ही देर दे विच गुरु अमरदास महाराज जी भी उत्थे आ जाते हैं। उन्होंने आप जी नूं गोदी दे विच चक के ते गद्दी ते बिठा दिंदे हैं ते एक शब्द उच्चारण करते हैं, दोहता बाणी का बोहता। उत्थों ही गुरु अमरदास महाराज जी ने यह दस दिता कि आने वाले समय दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी जो बहुत वड्डा सिख कौम दे लई जिहड़ा ग्रंथ है बाणी है उहदा संपादना करनगे ते आने वाले जो गुरु नानक की गद्दी है उहदे वारिस बननगे। सो गुरु साहब जी ने बड़े असी ये नहीं कहते भी गुरबाणी और उन्हों का जो सुभाਅ सीगा बड़ा शीतल ते संजम सीगा, उहदे नाल नाल गुरु साहब घोड़ सवारी ते तीर अंदाजी दे विच बिल्कुल निपुण सन। बहुत सारिया भाषावां दा गुरु साहब नूं ज्ञान सी ते आप जी ने गुरु रामदास जी महाराज तो बाद हरिमंदर साहब की साजना की ते गुरु रामदास महाराज जी का एक उन्हां दी सोच सी कि इस सरोवर दे विच कोई इतिहासिक स्थान जिहड़ा होना चाहिए। ते आप जी ने हरिमंदर साहब की साजना सरोवर दे विच करके और उस हरिमंदर साहब जी दे जिहड़े दरवाजे है चौहां वर्ना दे लई सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ खुले कीते ते कोई भी इत्थे व्यक्ति बिना जात पात धर्म भेदभाव तो गुरु घर दे विच नतमस्तक हो सकता है। हरि दा मंदिर भाव परमात्मा दा घर। सो आप जी ने हरिमंदर साहब की साजना की। उस तो बाद तरन ताਰਨ साहब की नींह रखी और पहला घोड़ी घर जिहड़ा है आप जी ने तरन ताਰਨ साहिब विखे बनाया। तो इस तो इलावा बहुत सारिया होर इतिहास दे विच घटनावां ने जिथे आप जी ने लुकाई दी सेवा दे लई अगे होके कारज कीते। लाहौर विखे जदों अकाल पै गया, भयानक बीमारियां जिहड़ियां वो फैल गई तो आप जी ने अमृतसर साहब तो चल के आप जी लाहौर पुजे। तो आप जी ने जिथे जो मरीज़ सीगे जो बीमार सीगे उन्होंने लंगर प्रशादे का प्रबंध किया। उत्थे उन्हां दी
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ, ਜੋ ਭੇਟਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਭੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਸਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਦਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਸਵੰਧ, ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸਦਾਂ ਵਸਦਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਸਵੰਧ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੰਜ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅਨੰਨਯ ਭਗਤ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਸੀਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਛਾਲੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੈ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੈ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ, ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜੋ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।